السلام علیکم ناظرین، این نیوز سے میں ہوں عمیر نذیر۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ دعوت اسلامی کا انسانیت کی فلاح کے لیے ایک اور احسن قدم، معروف تربیتی شعبے FGIR کے ذریعے شہر میانی میں شجر کاری مہم کا آغاز کیا، جو 1 اگست سے 2 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے نگران قاری ثناء اللہ نے بتایا کہ پوری دنیا میں درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے دعوت اسلامی نے پورے پاکستان میں بھرپور شجر کاری مہم کا آغاز 1 اگست سے کر دیا ہے، جس میں ہسپتال، پولیس اسٹیشن، سکولز، کالجز میں بھرپور شجر کاری کی جائے گی اور پودے لگائے جائیں گے۔ باغ آزاد کشمیر میں قائم نابینا افراد کے لیے ادارے ابن ام مکتوم انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ میں نابینا نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بلائنڈ نوجوانوں کو الیکٹرک آلات کو بنانے اور مرمت کرنے کی تربیت دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف آزاد کشمیر ادریس منہاس۔ جی ادریس منہاس۔ میں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں حاصل کیا۔ ایجوکیشن میرا گریجویشن کمپلیٹ ہے اور کمپیوٹر سے بھی الحمدللہ اٹیچ ہوں، اور اب بھی میرے آن لائن کمپیوٹر کورسز چل رہے ہیں۔ 2 ایئر میں نے اس کا ڈپلومہ کیا ہے الیکٹریکل کا، اس میں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن میں نے یہاں جو کشمیر میں ابن ام مکتوم میں جو 4 ڈیز سے ہمارا کورس چل رہا ہے اور اس نے 10 ڈیز تک چلتے رہنا ہے، اس کورس میں ہم نے ان کو سکھایا ہے جنرل الیکٹریکل اور موبائل ریپیئرنگ۔ تو سر یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں، کسی کے سہارے رہ کے نہ گزاریں۔ جیسے میں خود اللہ کا شکر ہے الیکٹریشین کا کام، موبائل ریپیئرنگ اور اس طرح کے کام کر رہا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے میں اپنا کام، اپنا خرچہ خود نکالتا ہوں، گھر والے مجھے۔ میں بیسکلی اسٹوڈنٹ ہوں راولپنڈی میں، تو میں ادھر آیا تھا 10 دن کے کورس کے لیے۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بڑا فورس کیا تھا، میں آیا تھا اس لیے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ 10 دنوں میں ہم کیا سیکھیں گے اتنا، تو الحمدللہ ادھر آ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ چیزیں سیکھی ہیں جو کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں تھی۔ اس لیے میری گزارش ہے ان لوگوں سے جن کے گھر میں کوئی بلائنڈ ہے یا اسپیشل پرسن کسی بھی طرح سے، اسے اپنے گھر سے باہر نکالیں اور ادھر تک پہنچائیں۔ آپ کا فرض ہے، والدین ہیں، کوئی بڑے بہن بھائی ہیں، ان کا فرض ہے کہ اسے تعلیمی اداروں تک جدھر اس کا زندگی بن سکے ادھر تک اسے پہنچانا چاہیے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ان کو پیغام دوں گا، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، ہمیں کوئی بلڈنگ دے اور ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا تعاون کرے تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو نابینا افراد کو، نابینا بچوں کو تعلیم دے سکیں اور انہیں ہنرمند ہم بنا سکیں۔ یہ ادارہ ہم نے بڑی درد کی ٹھوکریں کھا کے اس کا معرض وجود لایا ہے۔ کورس ہم نے ترتیب دیا ہے، اس میں 1 سے 1.5 لاکھ ایکسپنسز ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ابھی تک ہمیں کسی جگہ سے سپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری آواز سنیں اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ پاک پتن شریف میں عرس بابا فرید الدین بہشتی دروازے کی کفل کشائی کر دی گئی۔ سجادہ نشین دیوان مودود فاروقی نے اپنے 10 مبارک سے بہشتی دروازے کی کفل کشائی کی۔ بہشتی دروازے کی رسم کے موقع پر سجادہ نشین اجمیر شریف انڈیا، سجادہ نشین کوٹ مٹھن اور دیگر سجادہ نشین مزارات اولیاء موجود تھے۔ 7 محرم الحرام مہدی قاسم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتے ہوئے بعد نماز مغربین مرکزی امام بارگاہ پہنچنے پر اختتام پذیر ہوگا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ہارون آباد میں بھی 7 محرم الحرام مہدی قاسم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا، جو اپنے قدیمی اور روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے بعد نماز مغربین مرکزی امام بارگاہ حسینیہ پہنچنے پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں موجود عزاداروں نے مین فوارہ چوک پہنچنے پر نماز ظہرین ادا کی، جہاں پر بعد ازا ذاکرین نے فلسفہ شہید کربلا پر روشنی ڈالی۔ جلوس کی گزرگاہوں پر جگہ جگہ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھی۔ قانون نافذ کردہ اداروں کی طرف سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
तमाम अज़ादारों की जामे तलाशी के बाद इन्हें जुलूस में शामिल होने दिया जा रहा था। DSP और SHO का सिक्योरिटी प्लान के हवाले से कहना था कि जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि AC फजलुर रहमान बलोच की हदायत पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की तरफ से जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए। जुलूस में मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदार, वाबता हुकाम के अहलकार और SQ 1122 के अमले समेत सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर ज़राअत साजिद कम्बो का 7 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस का मुआयना, सफाई सुथराई समेत सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मरकजी जुलूस मोहल्ला फाजिल दीवान से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। तहरीक मिनहाज अल कुरान कोटली लोहारा के ज़ेर इंतज़ाम महफिल मुसालमा हुआ। शूरा ने कलाम के ज़रिए शहादत इमाम हुसैन को खिराज तहसीन पेश की। महफिल मुसालमा मस्जिद पीर बख्श में ज़ेर सदारत सैयद जाहिद बुखारी हुआ। इस मौका पर मोहम्मद नुमान भट्टी ने शूरा कराम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। महफिल में महमूद हैदर पीरज़ादा, एजाज एजाई, अयूब साबिर, तजम्मुल हुसैन, आसिफ अली अलवी, गुलाम मुर्तज़ा कादिर और दीगर ने कलाम सुनाया। इलामा फैज़ मीरा, इलामा इबरार, रिजवान ताहिर एडवोकेट, फैसल तूर, हाफिज़ माजिद, राशिद महमूद, महर शराजी ने खुसूसी शिरकत की। हैदराबाद में योम शोहदा पुलिस का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और शोहदाए पुलिस के एहसाल सवाब के लिए SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से कुरान ख्वानी और खसूसी दुआ की गई। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए सलामी दी गई। SSP हैदराबाद ने दिन की मुनासबत से कहा कि ये दिन शोहदा पुलिस की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। हमें अपने तमाम शोहदा पर फख्र है। हम सलाम पेश करते हैं इन माओं को जिनके लखते जिगर ने अपनी जानों का नजराना पेश करके सिंध पुलिस को सर बुलंदी बख्शी। रिनाला खोर्द में योम इस्तेसाल रैली निकाली गई। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह, समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी ने की। इनके हमरा अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल के सैयद नदीम जाफरी, माजिद सईद राव, सजाद खालिक लखवी, फारूक अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इंचार्ज 1122 आरिफ इकबाल, सहाफ़ती शख्सियात मुश्ताक अहमद भट्टी, असगर अली, इमरान खुशी, नवीद जमान, बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब का माहाना कारकर्दगी इजलास ज़ेर सदारत नवीद आलम न्याजी कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया। इजलास के आगाज में कश्मीर के शोहदा के एहसाल और सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। बाद में इजलास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में उन्होंने शिरकत की है, तो चंद एक गुजारिशात मैंने सदर साहब से भी और आप दोस्तों से भी करनी थी कि एक दिन मैंने फ़ोन कॉल की है सदर को, मैंने थोड़ा सा शिकवा की है सदर साहब को कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा जो प्रोग्रेस है हमारी वो प्रोग्रेस नहीं है जो होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि सदर नवीद आलम खान दोबारा जो है हमारे कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने इस बात की तारीफ की और इस पीरियड में आप दोबारा जो है हमारे सदर हैं कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के। थोड़ी सी गुजारिशात ये थी, सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार कि जो आज अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आज मीटिंग में इजलास में शामिल हुए हैं। तो असल में ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतना खूबसूरत एक यहाँ पे सेटअप दिया है। पूरा डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के अलावा पूरा ज़िला मियांवाली, ईसा खेल से लेकर बिबना तक सब लोग महरूम हैं। कितने साफ़ी हैं आपके सामने, लेकिन अल्लाह का खसूसी करम है कि अल्लाह ने हमें ये छत दी है। फिर हमारी बदकिस्मती है कि हम फिर भी अपनी जो सहाफ़त है, हमने अपनी वही रवायती सहाफ़त, वही खड़ों, होटलों, चौकों, गलियों
होटलों पे जो है ना ये अपने बनाया हुआ एक्सेसिबल बनाया हुआ। तो अफसोस इस चीज़ का है कि आज भी दोस्तों की यकीनन एक जो हमने एक नया साल शुरू किया है उसी तरह हस्ब मामूल वही शिरकत आज भी दोस्तों की बहुत कम है। सदर नवीद आलम न्याजी ने खिताब करते हुए कहा कि कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब साल 2021 से शुरू किया गया माहाना कारकर्दगी इजलास 2022 में भी इसी तरह जारी है। इस वर्किंग ग्रुप से वर्किंग जर्नलिस्ट नुमाया तौर पर सामने आए हैं। कुंदिया के वर्किंग जर्नलिस्ट को पूरे इलाका में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इंशाअल्लाह तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के वक़ार में अपने काम की वजह से इजाफा करते रहेंगे। मालाकंड कोट मंजरे बाबा में अलनूर फाउंडेशन के चेयरमैन साबिर रहमान की क़यादत में बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ रैली निकाली गई। तमाम इलाका मकीनों ने हुकूमत के इस लगाए गए टैक्स को नामंजूर करते हुए बिलों को जला डाला और कहा कि हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ये टैक्स फौरी तौर पर वापस किए जाएँ। ये जालिमाना टैक्स गरीब आवाम पर जुल्म है। हुकूमत फौरी तौर पर टैक्स को वापस ले। तमाम इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा। जड़ावाला में दरीना रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 राहगीर कत्ल। दानू और दानिश का मुबैना तौर पर 2 माह से झगड़ा चल रहा था। दानू और साथियों की फायरिंग से राहगीर उस्मान और शानी जाँ बहक हो गए। दानिश का भाई जय वकुआ से जान बचाकर फरार हो गया। वकुआ थाना सिटी की हदूद गुलिस्तान सेमिनार के करीब पेश आया। मुलजिमान की फायरिंग की जद में आकर इनका अपना एक साथी भी शदीद जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर की तरह चन्योट में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर चन्योट के नुमाइंदे ने की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर कायद-ए-आज़म अकेडमी इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने भारतीय बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी भी की और नरेंद्र मोदी की सफाकाना पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कश्मीरी भाइयों के हकूक़ की खातिर पाकिस्तान की कौम का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है। जब तक ये जुल्म रुक नहीं जाता, एहतजाजी मुजाहिरे जारी रहेंगे। इन्होंने कहा कि आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मुदाखलत और जुल्म व सितम को ख़त्म करवाए। जी नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह चन्योट में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर ज़िलाई इंतज़ामिया ने एक रैली का अहतमाम किया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर चन्योट ने की, जिसमें CO हेल्थ, CO एजुकेशन और दीगर अफसरान शामिल थे। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होती हुई कायद-ए-आज़म अकेडमी तक जा पहुँची। रैली के शुरका और तालबात जो रैली में शामिल थे, उन्होंने प्ले कार्ड और बैनर उठाए हुए थे, जिसमें अपने कश्मीरी भाइयों के लिए इज़हार यकजहती थी। शुरका ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि हमारी मुल्क की कौम का बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के लिए यकजा खड़ा होगा। तमाम शुरका ने कहा कि आलमी बरादरी मिलकर कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करवाने में हमारी मदद करे। तकरीर के बाद बच्चों ने मिलकर तकरीरें और कश्मीरी भाइयों के लिए नगमे गाए। भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान ताहिर, एन न्यूज़ चन्योट। डेरा इस्माइल खान शहर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अल्मो-जुलजना के मातमी जुलूस का बाकायदा आगाज़ हो गया। डेरा शहर में 7 मुहर्रम का पहला अल्मो-जुलजना का मातमी जुलूस मस्जिद लाटू फ़कीर से बरामद किया गया, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हैदर शाह शराजी इख्तिताम पजीर हुआ। इसके फ़ौरन बाद दूसरा मातमी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह शराजी से ही शुरू हुआ, जो अपने मुकर्ररा वक्त पर जामे मस्जिद लाटू फ़कीर हज़रत अली पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ शिया अंजुमन के रज़ाकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे।
آج آپ کے سامنے ہیں اور تاریخ کو یاد کیا جا رہا ہے جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف کو، اور ہم پوری امید ہے انشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی سپورٹ اور امداد کریں، اور خاص کر میں میڈیا کا بھی بڑا مشکور ہوں جو ایک پازیٹیو خبریں جو ہے وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک پرامن محرم جو ہے وہ ڈی خان میں پورے پاکستان میں گزرے گا۔ اور آج یہاں پر ہم تالا شرازی پہ جو کھڑے ہیں ان کا جلوس آج ہو رہا ہے، اور 2-3 دن اور بھی مطلب ہے کہ آگے نامی اور 10ویں محرم ہے، ہم دعا گو ہیں اور پوری امید ہے انشاءاللہ پرامن طریقے سے اس پھر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں محرم جو ہے وہ گزرے گا۔ احتجاجات محرم ہے، آج میدان کربلا میں لباس رسول اور آل بیت پانی بند ہوا تھا، تو یہ آج کا جلوس مولا غازی علمدار کے نسبت سے ہے۔ آج کا جلوس مشکیز علامہ مرز الجناح کا ہے، اور یہ جب سے بھی تاریخ ہے ڈی اے خان کی تب سے نکل رہا ہے۔ جیسے آج محرم پانی بند ہوا تھا تو اس کی یاد میں سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور ذوالجناح کا اور بشر کا جو جلوس ہے وہ روانہ ہے۔ سیکورٹی سے مطمئن ہے جی، پاکستان آرمی، پولیس اور سول ادارے، اہل سنت امن کمیٹی، وہ سارے انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پورا من گزرے گا بارہ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت پر مودی کے حملے کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے مقیم کشمیریوں نے یوم استحصال کشمیر منا کر اس عہد کی تجرید کی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے آخری بھارتی فوجی کے انخلاء تک جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ باغ میں مرکزی تقریب کا انعقاد ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر باغ صابر مغل نے کی، جس میں ضلعی افسران سمیت سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھارت سے آزادی حاصل کر کے دم لیں گے۔ ریلی کے شرکا نے آزادی کے حق میں ایک اور بھارت مخالف شدید احتجاج کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریاست جموں و کشمیر کی عوام نے اقوام علم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نبھائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس پر۔ اللہ حافظ۔